olsun dediğin gibi gemilerden sav belayı, yüklen olanca gücünle ışıl ışıl ateşle tutuşturmasınlar gemileri, yoksun bırakmasınlar bizi tatlı dönüşümüzden. Dur, sonuna dek dinle sözümü, koy aklına iyicene. Tekmil Danoalar arasında sen bana kazandırmalısın en büyük günü. O zaman geri getirirler o güzel kızı parlak armağanlarla. Ama Troyalıları gemilerden kovdun mu dön geri. Sana bir ün daha bağışlasa bile Here'nin uzaklardan gürleyen kocası, savaşı seven Troyalılarla bensiz dövüşme sakın. Yoksa şandan şereften edersin beni. Yoksa savaşta Troyalıları tepeledin diye dönmesin başın. Kente kadar önderlik edeyim deme. Hep var olan tanrılardan biri iner Olimpos'tan. İşte bundan kork. Gelir girer araya. Okçu Apollon Troyalıları çok sever. Kurtuluş ateşi parlar parlamaz gemilerin üstünde. Hiç durma. Bas geriye dönmeye. Bırak onları, tozlarını paylaşsınlar ovada. Hey Athene, Apollon, hey Zeus baba. Kaç Troyalı varsa kaçamasın ölümden hiçbiri. Argoslulardan da kurtulamasın bir tek kişi. Bir biz doğrulalım, ikimiz bu yıkıntıdan. Tek başımıza çözelim Troya'nın kutsal duvarını. İkinci olarak orijinal dilinde 100 satır dinleyeceğiz. Önce eski Yunanca ile başlayacak Ariana okumaya. Sonra yeni Yunanca versiyonu ile devam edecek. Biz de elimizde hangi dilde metin varsa 16. bölümde 100. mısradan 200. mısraya kadar devam edeceğiz. Evet, Ariana geldi. Ariana İtakalı biliyorsunuz. Odysseus'un memleketlisi. Odysseus da buralara uğramıştı. Efsaneye göre. Yüzüncü mısradan 200'e kadar devam ediyoruz. Can you hear me? Okay. I will read you. As loud as possible. As loud as possible, yes. I will read you the beginning of Iliad in the original ancient text. Okay. I think you all know the beginning, if you are a lover of Homer. Homerus begins with telling us, singing to us, why he's going to write Iliad. So I'm beginning. Μήνυν αηδεθεά πηλιάδεο Αχιλίος, ουλωμένην, ήμυρη Αχαιής Άργε έθικε, ελάστρη χίλους ψυχάς Άγγι προϊαψεν, σπυρών. Αυτούς δε ελόρια τέξη κίνεση, Ιωνισήν τε πάση, διός δε τελείετο βουλή. Εξούδη τα πρώτα διαστήτην ερήθαντε, ατρίβηστε άναξας ανδρών και διός Αχιλές. Τίσταρς χώε θεών έρηδη συνέχεν μάχεσαι, λιτούς και διός Υιός. Ο γαρ βασιλείης ολοθής, νούσον αναστρατών όρσε κακήν ολέκοντο δε λαή. Ούν εκατον χρήσιν υπήμασε αριτήρα ατρίδης. Ο γαρ ήρθε θωάς επιμίας αχαιών, λυσόμενος τε έκατραστέρων τα πυρήσει άπεινα. Στέματα έχων εν χερσίν εκιβόλου Απόλλωνος, χρυσαίο ανασχίστρο και λύσετο πάντα σε θεούς. Ατρεΐδα δε μάλιστα δύο κοσμήτερε λαών. Ατρίδεται και άλλοι ευκρίνηδες αχαιοί, ημίν δε θεοί βίεν Ολύμπια δώματα έχοντες, εκφέρσε Πριάμιο πόλην εφ ήκαδε υπέστα. So that was the original one, and I will carry on from where the gentleman before, our poet before, stopped. This is actually a very famous translation, and it was done by Nikos Kazantzakis. Yes. Σαν τέτοια λόγια συναλλήλως τους κουβέντιαζαν εκείνοι, και ο Έαντας που οι ρηξιές τον ζόριζαν πια δεν κρατήθηκε άλλο. Μαζί η βουλή του Δία τον γάμαζε
και οι γάβροι Τρώες που ερίχναν. Και ολοτρίγυρα από τα μελίδια του το αστραφτερό του κράνος απ' τις χτυπιές φρικτά αντιδόνιζε. Τι αλάγιαστα του έριχναν πάνω στα χάλια, τα καλόφτιαστα, και είχε κοπεί ο ζερβός του ο νόμος, το πολύχρωμο άπαυτα να βαστάει σπιτάρι. Μα μ' όλες τις ρηξιές τρογύρα του βαστούσε εκείνος πάντα. Βαρύ λαχάδεσμα τον έπληγε, και απ' όλο το κορμί του, χρονός ο υδρότας κάτω εκείνοντα, και αναστασμό δεν είχε. Κακό μονάχα ο Λούθο επλάκωνε, και άλλο κακό από πάνω. Πέστε μου τώρα, μούσες, που έχετε τον Όλυμπο παλάτι, πώς πήρε η φλόγα και πρωτότυπη στα αργή του τα καράβια. Ο Μέγας Έκτορας, ζυγώνοντας με το μακρύ σπαθί του το έαντα, χτύπησε το φράξιμο κοντάρι απά στη δέση και πέρα ως πέρα του το θέρισε. Και ο γιος του Τελαμόνα, το κολοβό κοντάρι απόμεινε να παίζει μες στο χέρι, και ο χάλκινος χαλός βουίζοντας τη γη τεινάχτη πέρα. Και τότε ο Αίας, ανατριχιάζοντας στην άψογη καρδιά του από Θεού πώς ήταν το ένιωσε, και ο Δίας, ο αψιλοβρόντης, τους Τρώες πώς βοήθαγε και ζάβρωνε κάθε βουλή κάτω. Απ' τις ρηξιές λοιπόν ξεμάκρυνε, και αυτοί στο πλοίο τεινάζουν φωτιάν αφόρταγη, φλόγα άσβηστη, με μιας στο περιζόνι. Έτσι έτρωγε η φωτιά την πρίγνα. Τότε ο Αχιλλέας με βιάση, χτυπώντας τα μεριά του, εφώναξε στον Πάτροκλο και του είπε: «Ομπρός, αλογόδρομε Πάτροκλε, χρυσέβγαινε, ξεκρίνω τις φάουσες της φωτιάς στο σφύριγμα, πλάι στα καράβια τώρα. Μην πάει και πάρουν τα καράβια μας, και σίγουρα θα φύγουν. Τα άρματα φορεστεί, το ασκέρι μας εγώ θα πάω να μάθω». Είπε, και εκείνος πήρε και έβαζε την αστραφτερή του αρμάτα. Και πρώτα γύρα στα αντικρίνια του στο γέννη της κρινίδας, τις όμορφες, που τις φυκτόδαιναν πανόσφυρα ασημένια. Δεύτερα, πέρασε στο στήθος του πρόγυρα Αχιλλέα του Φεροπόδαρου τον θώρατα, τον άσπρο κρυμισμένο. Μετά, το άσημο καρπόπληκτο σπαθί περλαστισόν στο χάλκινο και το κατάβαρο θεόρατο σκουτάρι. Το δυνατό κεφάλι του έβαλε καλοφτιαγμένο κράνο και άγρια ψηλά από πάνω ανέμιζεν η φούντα του διαλογίσια, και δύο γερά κοντάρια εφούκτωσε που του έρχονταν στο χέρι. Μόλ το βαρύ, μεγάλο, ασήκωτο κοντάρι του Αχιλλέα δεν πήρε που άξελε. Δεν δίνονταν κανένας να το παίζει αργή της, άλλος μες στα χέρια του. Μόνο ο Αχιλλέας μπορούσε. Το φράξιμο κοντάρι, ο Χείρονας, που από τις κορφές του πήλιου για να σκοτώσει ηρώους ανδρόκαρδους στον Κύρι του είχε δώσει.